أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر اس عید کی خوشی کے موقع پر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے دل لگا کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھول کر درود پاک کر لیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ عید کے موقع پر توفتاً سرکار کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر بابا جبلن درود پاک راجہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد والکرم وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. محترم حضرات، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. میرے بزرگ، میرے دوستوں، سال میں ایک مرتبہ یا دو بار جی لگا کر جہاں جس کو جگہ لے کے بیٹھ جائے، آنے والے کا انتظار مت کیجیے. اپنا موبائل فون کو بند کر لیجیے اور اپنے دل کا موبائل فون آن کر لیجیے اور میری باتوں کا توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں اور اپنے ذہن کے اندر میری تاکہ بننے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ العزیز، اگر میری ہزاروں لاکھوں باتوں میں اگر آج اس محفل میں عید کے دن اگر ایک یا دو باتوں پر بھی اگر آپ عمل کر لیں گے تو بہت میں دولت کو دولت بنتی بھی جا رہی ہے. آج دولت کی اموال دولتوں کا مان ہو چکا ہے. آج ہر انسان کو پیسے کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر انسان کے پاس آج کے زمانے میں نہ پیسوں کی کمی ہے، نہ دولتوں کی کمی ہے، نہ فیسلٹیز کی کمی ہے. میں پتی بن جاؤں، ہر پتی چاہتا ہے کروڑپتی بن جاؤں، کروڑپتی چاہتا ہے اربپتی بن جاؤں. انسان آج دولت کے پیچھے کو تلاش کرتے تو نکلتا ہے، پیسے کے پیچھے تلاش کرتے نکلتا ہے، مگر انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ آؤ ہم مسلمان ہیں، ہمارا روح ظاہر ہوتا ہے. آج ان سارے 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جن کی زندگی جینے والوں کے لیے، جن کی زندگی جینے والوں کے لیے یہ پیغام دے دیا، اے میری امت کو، اگرچہ تم سکون پانے کے لیے، چین پانے کے لیے دولت کے پیچھے پڑو گے، کاروبار کے پیچھے پڑو گے، خاندان کے پیچھے پڑو گے، پولیٹیکل سپورٹ کے پیچھے پڑو گے، سی ایم کی پرائم منسٹر کی کرسی کے پیچھے پڑو گے، دنیا کی محبت کے پیچھے پڑو گے. تو دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، حسد و تکبر و گھمنڈ تمہیں چین و سکون کی زندگی نہیں دے سکتی، بلکہ تمہاری چین و سکون کو چھین دیتی ہے. دنیا کی محبت تمہاری زندگی کو کھوکھلا کر دیتی ہے. دنیا کی محبت تمہاری زندگی کو برباد کر دیتی ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا احکام مانو، میری سنتوں پہ عمل کرو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں وہ محبت جمع ہو جائے، ایک اللہ کی محبت، ایک میری محبت، ایک اللہ کی محبت، ایک میری محبت، ایک اللہ کا حکم، ایک میری اتباع، ایک اللہ کا حکم، ایک میری سنت، تو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. حقیقت بات ہے. آج یہ 12,000 15,000 کے مجمع میں اس میں کتنے لوگ وہ ہیں جو ایک مہینے کے روزہ رکھیں؟ بتاؤ، شاید اس میں 20% ایک مہینے کے روزہ دار ہیں، 30% 15 دن کے روزہ رکھنے والے ہیں، اور 75% 3 دن کے روزہ رکھنے والے ہیں، اور 25% ان کی زیرو ہے. یہ بات قابل توجہ کی بات ہے. میری طرف دیکھیے، یہ میڈیا والے آتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے پرچار کرانا، ہمارا کام ہے آپ کو اللہ کے رسول سے ملاقات کرانا. ہمیں دنیا کی میڈیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کی میڈیا چاہیے. آپ میری طرف تھوڑا ذہن بنائیے. آج سوچو آپ، یہ جو آپ آئے ہیں آدھے گھنٹے میری بات میں، میری تقریر میں، جو بھی میں آپ کو میسج میں دینا چاہوں گا، آپ اپنے ذہن کے اندر میموری کاٹ کے بھر لیجیے.
ताकि फिर आपको बार बार मेरी बातों की याद आती। क्या तुम्हें यकीन है कि हमारी मौत कब आएगी? क्या हमें तो इतना भी यकीन नहीं कि आज हमारे घर से घर भी जाए या ना भी जाए? नहीं कह सकते। मेरे दोस्तों, इंसान अपनी जहन में नहीं समझ लेता है कि हमें कोई भी हाल में, हर हाल में हमें पैसे कमाना जा सकता। इंसान यही सोच लिया कि पैसा, मनी, धन भी सारी चीजें हमारे लिए है। ये हमारी आबादी बढ़ाती है, ये हमारे टेंशन को दूर करता है, ये हमारे दुर्गा पे बढ़ाता है, यही हमें हमें अता फरमाता है। मेरे दोस्तों, सारी चीजें बेकार है, हमारा जानता है। आज वो अपने हाल का आज रिसर्च करो, अपने शहर का मुकाबला करो। हम कोई पाकिस्तान या कोई अफगानिस्तान या कोई ईरान, इराक की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की कोई किसी कोने की बात नहीं करेंगे। अगर आप बात करना है इस शहर के अंदर, देखो आज कितने अजाब हमारे पर आ चुके हैं कि आज से पहले पानी की तंगी इतने सड़क पर कभी था, आज पानी के इंसान तरस रहा है। बारिश नहीं, लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। बारिश ना होने की वजह से हर चीजों की रेट दोगुनी बढ़ जाती है। बैलेंस आप सोचती क्यों? इंसान एक रास्ते से चल के जा रहा है, चलते चलते गया, ठोकर लगी, गया, ये नहीं कि समझ उठकर चला गया। उसका एक दानिश्वर का, एक अक्लमंद का, ये जो है एक जोग्राफिया का काम नहीं, दानिशमंद का काम ये है कि ना दूर के देखेगा ना रिश्तेदार देखेगा। आज पूछो सूदखोरों से, आज पूछो रिश्वतखोरों से, आज पूछो धोखा देने वालों से। भाई के पास भी सूद खाता है, माँ बाप के पास भी सूद खाता है, दोस्तों के पास भी सूद खाता है, और इंसान अपने कारोबार का नाम चंजी करके बिजनेस का नाम बताता है। हम फाइनेंस करने वाले हैं, हम रिश्वत नहीं खाते, हम सूद नहीं खाते, हम फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, क्यों तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है? क्यों तुम्हारे पास मर्दान की जवानी नहीं है? क्या तुम मेहनत करके कमा नहीं सकते? एक मुसलमान का खून पाकर, एक खून को चूस कर तुम खाया करते हो, एक मुसलमान की बदवाई लिया करते हो, एक माँ बाप की बदवाई लेकर अपनी जिंदगी को कब तक आबाद करोगी? क्या बेवाओं की आह तुम्हें नहीं लगेगा? क्या बेवा बच्चों की आह तुम्हें नहीं लगेगा? क्या किसी की चूको पिटार तुम्हें नहीं लगेगी? मेरे आका फरमाते हैं कि जब ऐसा जमाना तुम्हें पा जाएगा, मेरी उम्मत के अंदर वो जमाना आ जाएगा, इंसान दौलत के पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा, ना जायज देखेगा, ना नाजायज देखेगा, ना कुरान देखेगा, ना हदीस देखेगा, ना शरीयत देखेगा, ना मेरे इत्तिबा देखेगा, ना मेरी सुन्नत देखेगा, ना मेरे साहबा का तरीका देखेगा, ना बुजुर्गान दिन के उसूल उसवाए हसना को देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। एक चीज देखेगा पैसा, एक चीज देखेगा दौलत, एक चीज देखेगा बिजनेस। उसके पीछे मेरी उम्मत भागती जाएगी, भागती जाएगी। ए मेरे साहबा, याद रखो, जब मेरी उम्मत अपनी दौलत कमाने के बजाय दौलत के पीछे भागती जाएगी, उससे उसका ईमान दूर होता हुआ जाएगा। अब बताओ कितना है तुम्हारे पास? इंसान दुनिया से जितना भागेगा, करीब नहीं जाएगा, उसका ऑपोजिट है। दुनिया के करीब जाओगे, ईमान भाग जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप यहाँ एक बात सुन जाइए। आप बिल्कुल आपकी सहन के अंदर बिठाने के लिए मैसेज देना चाहूंगा। रात जब तुम्हारी बातों को हम ले लेते हैं, आज दुनिया में कौन इंसान नहीं चाहता कि मेरे कारोबार में और ज्यादा इजाफा हो जाए? कौन इंसान नहीं जानता, कौन इंसान नहीं चाहता कि मेरे घर में बरकत और ज्यादा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि बरकत ना हो? क्या तुम चाहते हो कि बस मैं जितना तुम्हारे पास काफी हूं? कोई इंसान नहीं कहेगा, कोई इंसान कहेगा नहीं पैसा है भाई आ जाए तो अच्छा रहता। मगर मेरे दोस्त में बताओ, पहले अपनी हकीकत को समझो। आप हमारी हकीकत क्या है? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ईद और बकरीद के नाम तो मुसलमान हैं और दिन में मुसलमान नहीं, और दिन में मुसलमान नहीं, सीधे पाकिस्तान मुसलमान हो, तुम का हाथ नहीं। मेरी बात बिल्कुल कान खोल के सुनो, बुरा लगे तो लगे, हक बात हमेशा इंसान को बुरी लगती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, मेरी हकीकत बातों को आप सुन लीजिए अपना कान खोलकर। देखो, इंसान, हर इंसान इंसान है ना, इंसान इंसान है। रोड झाड़ने वाला भी इंसान है, बैंक का मैनेजर भी इंसान है, सीएम भी इंसान है, उसका पीए भी इंसान है, चीफ मिनिस्टर भी इंसान है कि नहीं? एक चपरासी भी इंसान है। मगर आप इसका मिसाल में एग्जाम्पल में ये देना चाहूंगा कि इंसान इंसान में फर्क क्या है, समझो।
क़यामत से सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। तुम अगर किसी को धोखा देते हो तो मैदान क़यामत में तुमसे अल्लाह ताला सवाल पूछा जाएगा, तुमसे अल्लाह ताला सवाल पूछेगा। अगर वो यहूदी होकर, वो अगर काफिर होकर सूद खाता है तो मैदान क़यामत में उससे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर तुम सूद खाते हो मैदान क़यामत में तुम्हारा गिरबान अल्लाह पकड़ लेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, धोखा देना दूर की बात, झूठ बोलना दूर की बात, सूद खाना दूर की बात, हराम रोजी कमाना दूर की बात। मेरे आका फरमाते हैं मैदान क़यामत में अगर कोई नमाजी नमाज करने से पहले, नमाज अदा करने से पहले जब वो वजू बनाता है, अगर वजू में ज्यादा पानी खर्च किया तो मैदान क़यामत में अल्लाह ताला उस पानी के बारे में एक एक कतरे का हिसाब लेगा। अरे जो अल्लाह एक एक कतरे का हिसाब लेगा, क्या तुम्हारे पसीने का हिसाब नहीं लेगा? तुम्हारे खून का हिसाब नहीं लेगा? तुम्हारी सांस का हिसाब नहीं लेगा? अरे वो काफिर है, उसके लिए एक ही जवाब, किनारे जहन्नम खाली बिना किया तो जहन्नम में चला जाओ, वो जहन्नम में चला जाए। अब लो काफिर में इंसान में फर्क कितना, इंसान में फर्क कितना है, आगे बात समझ में। काफिर वो भी इंसान है, मुसलमान वो भी इंसान, मगर उससे हिसाब नहीं लिया जाए, उसके डायरेक्ट जहन्नम। ईमान वाला जो है उससे मैदान क़यामत हिसाब लेगा। अब एक बात मैं पूछना चाहूँ तुमसे ये कि आज इंसान पैसा के पीछे दौड़ रहा है। अब बताओ, अगर खुदा ना करे तुम मुसलमान हो, क्या अल्लाह की जात पर तुम्हें भरोसा नहीं? क्या बरकत देने वाला तुम, क्या रोजी कमाने से इंसान का काम हो गया? पैसे कमाने का काम हो गया? अगर तुम लाखों रुपए कमा रहे हो, अल्लाह तुम्हारी दौलत को छीनना चाहे तो एक झटका काफी है तुम्हारे लिए, एक झटका काफी है। तुम्हारा बेटा कल मर जाएगा, तुम्हारे पर हाथ कैसे आ जाएगा। लाखों रुपए कमाने वाला अपनी सरसरी में हॉस्पिटल में करोड़ रुपए खर्चा कर जा रहा है, क्या तुम्हारा झटका ऐसा नहीं होता है? लाखों रुपए तुम्हारे पास है, तुम्हारी औलाद बिगड़ती जा रही है, समाज के अंदर सर उठाकर जीने के हक तुम्हारी औलाद नहीं देती है तुम्हें। बेटे बिगड़ गए, किसी के रूप में फरार हो गया, अमेरिका में जाकर लव मैरिज कर लिया, वहां फैमिली बसा रहा है। आज नौजवान की हालत बिल्कुल बदलती जा रही है। ये कल्चर आज क्यों हो रहा है? इसकी एक असली जड़ जो है, उन तमाम बातों का जो एक जवाब है, वो जवाब यही कि आज मुसलमानों का ईमान अल्लाह ताला के ईमान से दूर होता जा रहा है, ईमान में कमजोरी पैदा हो जाती है। रात एक वाक्य में बताना चाहूंगा, रोजी कमाने वालों, दौलत के पीछे फिरने वालों, अपने पैसे के लिए झूठ बोलने वालों, अपने पीछे पैसे के लिए इज्जत का भी परवाह नहीं करने वालों, सुनो काम खोलकर, फिर एक साल के बाद तुम्हारी मुलाकात होगी। अगर मेरी बात है, अगर दामन में लेने की बात है तो अपने दिल में भी ठानो, अगर मेरी बात है लेने की बात है तो निकाल कर छोड़ दो, मुझे कोई परवाह नहीं होगा। मुझे अगर परवाह है तो तुम लोगों की परवाह है। आज 7 साल से इनका की सरजमीन पर मैं पैगाम देता जा रहा हूँ, मगर तुम्हारी जिंदगी है कि तुम्हारी पर कोई दिल में बात को असर करती नहीं है। अब तुम लोगों को क्या है, ना दुनिया में रहना है, ना आखिरत में, ना तुम्हें मरना है, ना तुम्हें जीना है। तुमको पैदा होती ही आप जो है जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस लेकर पैदा हुए थे, कम दुनिया ही में जिंदा रहेंगे, ना मौत आएगी। मेरे दोस्त को याद रखो, दौलत कमाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब फजर का वक्त होता है, सुबह शादी का वक्त होता है, रात की अंधेरी खत्म हो जाती है, दिन का उजाला होता है, जब मुअज्जिन फजर की अजान के लिए मस्जिद में अजान होता है, अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों को बरकत का चाबी देकर अल्लाह उनके हाथों में जमीन पर भेजता है और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ जमीन के कोने कोने पे चक्कर लगाना, जमीन के कोने कोने में गश्त करना और जाकर पूछना जाकर ऐलान करना, भाई कोई बेरोजगार जो रोजी मांगे हम उसको रोजी अता फरमाए, भाई कोई बीमारी जो शिफा मांगे हम शिफा अता फरमाए, भाई कोई भी औलाद जो औलाद मांगे हम उसे औलाद अता फरमाए, भाई कोई बेरोजगार जो खैर भलाई की दुआ मांगे हम उसकी दुआ को कबूल फरमाए, भाई कोई परेशान हाल जो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करे हम उसकी दुआ कबूल फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं कि फजर का वक्त रोजी तकसीम करने का वक्त होता है, रोजी को बांटने का वक्त होता है, बरकत को बांटने का वक्त होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं कबूल होने का वक्त होता है। ऐसे इंसान अल्लाह का बंदा बिस्तर को छोड़कर, खानदान को छोड़कर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता है, अल्लाह को पुकारता है, फरिश्तों की बातों को सुनकर लब्बैक करता हुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। तो मेरे आका फरमाते हैं जिस ईमान वाली की दुआ फजर के बाद मस्जिद में कबूल हो जाए, उसकी दुआ अल्लाह ताला उसे इतनी बरकत अता फरमाता है कि उसके घर पहुंचने
آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مرادوں کو عطا فرما دیتا ہے. حضرات آپ نے پوچھنا چاہیے میرے بزرگوں میرے دوستوں آپ نے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا ضرورت تم لوگ تو خاندانی نواب ہو سونے کے محل میں رہنے والے ہو تم لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں تم لوگوں کو اولاد کی ضرورت نہیں تم لوگ بڑے نواب ہو 1 بجے تک پکچر دیکھ کر آئیں گے 2 بجے کی حالت میں شراب کے نشے میں گھر میں آؤ گے 3 بجے کھانا کھاؤ گے 4 بجے تک بیوی بچوں سے جھگڑا کرتے رہو گے جب فجر کا وقت ہوا اس وقت تم سو جاؤ گے. میرا نواب بھائی 10 بجے نہیں 12 بجے اٹھے گا اور اٹھ کر ٹی وی سے پوچھے گا کیا پیچھے نہیں بجا تو بیوی اپنا سر جھکا کر اپنا صبر کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں پھر آپ کے ذہن کو یہاں رک کر پھر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں. بتاؤ تم لوگ اپنی دنیا کی ضرورت میں کوئی ڈرائیونگ لائسنس بناتا ہے کوئی پاسپورٹ بناتا ہے کوئی پین کارڈ بناتا ہے کوئی آئیڈینٹی کارڈ بناتا ہے. آپ کا وقت کے مطابق پوسٹ مین آپ کے گھر میں آ جاتا ہے پوسٹ مین کوریئر لے کر آپ کے گھر میں آتا دیکھا کہ گھر میں تالا ڈالا ہوا ہے گھر لاک کیا ہوا ہے تو بتاؤ آپ کا پیون کیا کرے گا کوریئر والا کیا کرے گا. وہ کہہ دے گا بازو والے سے کہ اگر وہ آ جائے تو کل کہہ دینا تو اس کو آفس میں آ جانے کا حکم کرے. آپ کل جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج ہالیڈے سے آج سیکنڈ سیٹرڈے ہے آج سنڈے ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ ہفتے کا مال آپ سنڈے کو نہیں پھر کو آئیں گے. پھر آپ پھر کو جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جس کے نام پہ رسید آیا تھا جس نے فارم کو بھرا کیا تھا وہ انسان گھر میں نہیں ہے 4 دن کی رضا میں گیا ہوا ہے 4 دن کے ہارڈیز میں گیا ہوا ہے. آپ نے روزی کو لے لے کے 1 ہفتے کے بعد آتے ہیں وہ تم آپ کا فائل کو پلٹتا ہے الٹتا ہے کہتا ہے کہ آپ کا 8 دن کے بعد 7 ڈیز کے بعد اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ میٹر میرے پاس نہیں ہے 10 دن کے بعد آؤ وہ فائل میں کسی اور جگہ بھیج دیا ہو وہ انسان پھر آ جائے گا. یہ دنیا کی زندگی ہے میرے دوستوں. ایک کوریئر کے لیے ایک پاسپورٹ ایک آئی ڈی کے لیے 1 دن کا کام 8 دن کے بعد آتا ہے. غلطی کس کا ہے قصور کس کا ہے کمی کس کے اندر ہے تمہارے اندر ہے. تم گھر میں موجود ان کو پلٹ کر چلا گیا وہ تمہارا باپ کا نوکر نہیں ہے وہ گورنمنٹ کا نوکر ہے. ادھر گورنمنٹ کا نوکر پیون ہے یہ گورنمنٹ کا نوکر کوریئر والا ہے. ادھر اللہ کا خادم فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہیں روزی بھیج رہا ہے. تم چادر تان کر سو رہے ہو صبح اٹھنے کے بعد کام میں نہیں ملتا. چلو کسی عالم صاحب کے پاس دعا کر دو. عالم صاحب مجھے دعا میں یاد رکھنا اب انسان آئے گا کاروبار نہیں چل رہا ہے خیر و برکت نہیں ہوتی ہے آپ پی کے تھک جائے گا آپ پینے کے پیسے نہیں ملے گا جوا کھیلنے کے لیے پیسے نہیں ملے گا عیاشی کرنے کے لیے کوئی بدیگاہی نہیں ملے گی. اب انسان کرے گا کہ چلو اب اللہ تعالیٰ کو جا کر منا لیتے ہیں چلو 1 مہینے کا روزہ نہیں 15 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں 15 دن کا نہیں 3 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں. سنو میری بات کو سننا ٹال کر اب تم جاتے ہو جانے کے بعد نہ وضو کرنے کا ڈھنگ معلوم نہ نماز میں کرنے کا طریقہ معلوم نہ پاکی کا طریقہ معلوم نہ لباس کا طریقہ معلوم کوئی چیز معلوم نہیں. کسی چیز کو نہ معلوم کرنے کے بجائے تم جا کر اٹھتے ہو بیٹھتے ہو دعا کرتے ہو ادھر نماز ہوتی ہے کوئی آگے دیکھ رہا ہے کوئی بائیں دیکھ رہا ہے کوئی بازو والے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسا کرتا ہے کیسا ہوتا ہے. نہ تمہارا سجدہ قبول ہوتا ہے 2 دن سجدہ کر لیا 12-15 ہزار کے نوکری میں عیدگاہ میں آ کر دعا کر دیا امام صاحب کے پاس دعا کر لیا. اب بندہ اپنے آپ کر ایک بھومی پیدا کر لیتا ہے کہ چلو میرے سے بڑا آدمی کون ہے میرے سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے میرے سے بڑا انسان کون ہے میری دعا قبول ہو گئی اب جو چاہے کریں گے. میں پوچھنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی لاکھوں باتوں کو تم ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں باتوں کو تم نے انکار کر دیا. ارے اللہ تم ایک باتوں کو نہیں سنتا تو کیا ہو گیا. اب انسان اللہ کی ذات پر الزام لگا رہا ہے اللہ تو میرا سنتا نہیں مجھے یقین ہے اللہ کے ہے کہ نہیں ہے. کیا ہوگا نماز پڑھ کے بہت روز نماز پڑھا بہت روزہ رکھا کوئی ملتا نہیں آیا میرے بچے بگڑ گئے کاروبار ختم ہو گیا میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی مجھے گھر والے گالی دے رہے ہیں اللہ میری باتوں کو نہیں سنتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کو سنانے سے پہلے اپنی گریبان کو چھاپ کر دیکھ لیتے اللہ کو منانے سے پہلے اپنی حالت کو دیکھ لیتے تجھے پتا چل جاتا اللہ کے اندر کمی نہیں. ارے اللہ تو دے رہا ہے تجھے
निकालने का तरीका नहीं आता, चोली फैलाया है, चोली के नीचे सुरा है, जाते जाओ नीचे से गिरता जा रहा है, तेरा ईमान बराबर है, तेरी नीयत बराबर है, तेरा यकीन बराबर नहीं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह के हुक्म को मानता है, मेरी सुन्नतों पर अमल करता है, मेरे आका फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला उस बंदे से इरशाद फरमाता है, ए मेरा बंदा मान तू क्या मानता है, जबान तेरी होगी, उस जबान के अंदर असर मेरा होगा। शाही खाने में खुला है, शाही खाने में ऊपर भी खुला है और उधर बाजू में छाड़ा नीचे दुआ तक भी खुला है। और ईदगाह में चार तरफ जो ताजा खाने है वहाँ नमाज के लिए शामिल होने को कमरी वाले बोले सब लोग शामिल चाहिए। इनाम तो हो रहा है, इनाम तो पहले कर दिया हमने, इसके बाद लोग उसे नासमझ हो रहे हैं, जिसको जाना नहीं पड़ जाते, क्या करेंगे हम लोग? नहीं गए सबको मालूम साले साल चलता है ना, आने के बाद बैठेगा बात हाथ चलेगा, क्या करेंगे हम लोग? कोई पॉलिटिकल मीटिंग थोड़ा होता है भाई, जो चाहो जो ताली मान लो, जो बोला हो गया यार, वो निकलना पड़ता है जिनसे, क्या मालूम बयान रखिएगा क्या बोले वो, मैं क्या समय आके बोलो, देखेंगे क्या चलता है अंदर। एक बार दूसरी बात पढ़ लो, पढ़ो अल्लाह सल्ली अला मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, चलिए जैसा भी हो इंशाअल्लाह मैं तो हूँ आप लोगों के लिए, बैठ जाइए आप लोग इत्मीनान से अपना दिल बागा करके जाइए तसल्ली के साथ। मेरे दोस्तों आप बताओ, जो मैंने पैगाम दिया गलत किसके अंदर है, कमी हमारे अंदर है। अल्लाह जरूर हमारी बातों को सुनेगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें 70 मार किया, वो कहता है कि अगर मेरे बस में सारी दुनिया की हुकूमत अगर मेरे हाथों में आ जाए तो सबसे पहले जो फार्मूला मैं रिलीज करूंगा, सबसे पहले फार्मूला मैं आदमी को जो फॉलो करूंगा वो ये कि वो सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ा जाए। कौन कहता है? साइंटिस्ट कहता है, साइंटिस्ट। आज इंसान साइंस की तारीफ सिखाने के लाखों रुपए खर्चा करते हैं, भाई में लाखों रुपए खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं। कुरान पढ़ो, दुनिया की सारी साइंटिस्ट में तुम्हारे मौजूद आ जाए, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। बिल्कुल मेरा मिजाज बिल्कुल बदल गया, मैं बहुत काम की बातें सोच गया था, किस पैगाम दूं, वक्त हो रहा है, अब कितना 10 मिनट बाकी रह गया है ना। इसलिए मेरे दोस्तों अब एक आखिरी पैगाम कुछ नौजवानों के लिए मैं देना चाहूंगा। मेरे नौजवानों, ये ना समझो कि रमजान का महीना खत्म हो गया, अब हमें क्या फिर 1 साल के बाद, मैं बार बार कहता हूं 1 महीने में जो तूने नेकी किया है, अल्लाह के भी फरमाते हैं कि जब कोई इंसान एक नेकी करता है और अगर वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो मेरे आका फरमाते हैं कि एक नेकी के सदके तो फिर अल्लाह ताला उसके अंदर से हजारों बुराइयों को दूर फरमा देता है। मगर आप पूछो कि तुमने एक नेकी नहीं, पूरा 30 दिन की भी नेकी करने वाले होंगे। रमजान महीने में एक नेकी करो तो 70 नेकी के बराबर, तुमने 70 नेकी करने के बावजूद भी आज तेरे अंदर से एक चेंजिंग नहीं। आज सुबह हुआ, बस दाढ़ी पड़ गई, सबसे पहली गलती कर दी, नमाज खत्म हुई, अब शराब का आप भूल जाएंगे, आप जाकर देखो, अब नमाज पढ़ने होने के बाद हर पिक्चर हाल हाउसफुल हो जाएगा। क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? क्योंकि तुम्हारी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, क्योंकि जब तुम नेकी करते हो तो नेकी कबूल होने के इरादे से नहीं, एक जल्दी रमजान खत्म हो जाए, ईद आ जाए तो अपना काम मामला हो जाए, हर इंसान की नेकी हो जाए। तुम हाथ रखकर पूछो, हंसने की बात नहीं, रोने की बात मेरे तो समाज के अंदर आज एक नौजवान का तबका निकल चुका है, जिधर भी देखो दरिंदर जिंदगी, जिधर भी देखो आज ये आखिर में बिल्कुल कुछ सब्जेक्ट बताना चाहूंगा, बिल्कुल अपने जहन के पूरे मेमोरी डिलीट कर दो, मेरे बातों को, पैगाम को, अपने मैसेज को अपने मेमोरी का फुल कर लो। मेरे दोस्तों, आज एक नौजवान का तबका एक टाइट पैंट पहनेगा, एक टी शर्ट करेगा, एक गाड़ी मिल गई हाथ में, इंसान सोचता है कि अब मेरे से बड़ा ऑफिसर दुनिया में कोई भी नहीं, काम क्या करेगा कुछ भी नहीं,
صبح سے لے کر شام تک پھرتا رہے گا, اس کے پاس جائے گا, ایک چائے مل جائے تو اچھا رہے گا, اس کے پاس مل جائے گا ایک اڈلی مل جائے تو اچھا رہے گا, نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں, یہ ہماری زندگی پھرتا رہے گا. اور اپنا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک روایتی نہیں ہے, بادشاہ مجھے سمجھتا ہے. میرے دوستوں نہیں, تمہاری ماں گھر میں بھوکی ہے, تمہارا باپ کمزور ہو چکا ہے, باپ محنت کرتا ہے تو لا کے گھر چلانا, اس کا بیٹا ایسا بھولے گا؟ آج انسان کے پاس 4 روپے جمع ہو جائے, ایک LCD 40,000 روپے کا لا کر جگاڑ میں لگائے گا, گھر کرائے کا ہے, 40,000 کی ٹی وی پیچھے لگانے کی کیا ضرورت؟ میرے دوستوں میں منع نہیں کرتا ہوں, تیری اوقات کی بات میں تجھے بتا رہا ہوں. اگر تمہاری اوقات اگر تجھے بری لگے تو تیری اوقات تجھے مبارک, میری اوقات تجھے مبارک. اگر انسان کے پاس اگر 30 روپے کی اگر 1 کروڑ, اگر 30 روپے کی اگر 10,000 یا 20,000 کی نوکری لگ جائے, انسان اگر 2 سال میں 3 سال میں 2-3 لاکھ جمع کر لیتا ہے تو انسان بڑے بڑے خواب لیتا ہے, پیرس لندن کا, ایشیا یورپ کا, امریکہ کا, سنگاپور کا خواب لیتا ہے کہ جا کر خواب لے کر آئیں گے. میرے دوستوں تم مسلمان, میں نے پہلے کہا امریکہ کا رہنے والا بھی انسان ہے, ہندوستان کے نسوت کی سرزمین پر رہنے والا جو بھی انسان ہے, مگر وہ کافر ہے کہ مسلمان. اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو ارادہ پیدا کرو, اللہ تو دولت دیا ہے تو تیری دولت سے ہم ایشیا یورپ کو نہیں دیکھیں گے. اگر تو نے دولت دیا ہے تو سنگاپور کی سرزمین کو نہیں دیکھیں گے. اگر تو نے دولت دیا ہے تو اپنے ماں باپ کو حج کرائیں گے. تو پیسے دیا ہے تو سرکار کا گنبد خزرہ دیکھیں گے. تو پیسے دیا ہے تو سرکار کا روزہ دیکھیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی اگر غریبی کی حالت میں مر بھی جاتا ہے, اللہ اسے پیسے نہیں دیا کہ حج کرے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ غریبی کی حالت میں نیک ارادے کے ساتھ مر گیا تو اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اپنے قریب کر لو. ایسی زندگی سے آج بچیے جدھر سے ہوا چلے گی تو اڑ کر چلے جاؤ گے. آج دیکھو میرے دوستوں, ایک پتی کی بات بتانا چاہوں گا. پہلے زمانے میں لوگ 100 سال 120 سال کی زندگی جیتے تھے, کوئی بیماری نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, اچھی زندگی چلتے پھرتے مر جاتے تھے. مگر انسان آج 60 سال کا ہوتا بھی نہیں ہے, 50 سال کا ہوتا نہیں ہے. شوگر پیشنٹ, ہارٹ پیشنٹ, نہ جانے کیا پیشنٹ سے بیماری آ چکی ہے, ملیریا کے نام سے نہ جانے کیا بیماری آ چکی ہے. اب انسان کھانے سے رہ جاتا ہے, پینے سے رہ جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں اتنی دولت کے کمانے کے بعد تجھے کیا فائدہ, اتنے پیسے کمانے کے بعد تجھے کیا فائدہ کہ منہ بھر کے تو کھاد بھی نہیں کھا پاتا ہے. میرے دوستوں میں کہنا چاہوں گا یقیناً پیسے کماؤ, اپنی دولت کو آباد کرو, حلال روزی کماؤ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو حلال روزی کا 1 روپیہ کما کر لاتا ہے اللہ اس کو 1 روپے میں 10,000 کی برکت عطا فرماتا ہے, حلال روپے میں برکت عطا فرماتا ہے. وہی مومن اگر 1 روپیہ حرام کمائی کا 100 روپے حلال کمائی میں لا کر ملا دیا تو 1 روپے کی کمائی کی وجہ سے 100 روپے کو بھی چھین لیتا ہے. اللہ تجھے زندگی دینا بھی جانتا ہے, تیری زندگی کو چھین لینا جاتا ہے. آج کوئی انسان عزت کی زندگی نہیں جیتا ہے, سب زندگی جیتے ہیں. پوچھو اپنے آپ سے, کوئی سود خور ہے آج چلتے پھر ڈالتے کہ میرے دوستوں دنیا کا کلچر ایسا ہو گیا ہے, انسان عزت کی موت بھی نصیب نہیں ہوتا انسان کو. کوئی چلتے پھرتے سوسائڈ, کوئی ٹرین کے پٹی کے نیچے پڑ کر مر جاتا ہے, کوئی نہاتے مر جاتا ہے, کوئی ہسپتال میں سڑ کر مر جاتا ہے. ایسی زندگی کب تک جیو گے؟ اللہ تعالیٰ موت بھی انسان کے کیریکٹر, انسان کے عمل کے طرح سے دیتا ہے. اپنے آپ کو اگر عزت والا بننا چاہتے ہو, ایک ٹی شرٹ پہن کر, ایک گاڑی لے کر, ایک ٹائی لگا کر, اس کو عزت کی زندگی نہیں ملتی. ایک دانشور کا کہنا ہے کہ عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو پہلے اپنے کیریکٹر کو سدھارو, اپنی زندگی کو خود عزت دینا جانو. جب تم اپنی زندگی کو خود عزت دینا جانو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے اور اپنے عوام سے, اللہ اپنی مخلوق سے تیری عزت کروائے گا. انسان کا لباس, انسان کا میک اپ, انسان کا بیک گراؤنڈ انسان کی عزت نہیں دیتی ہے. انسان کا کیریکٹر اچھا ہے تو انسان عزت دیتا ہے. کیریکٹر اچھا کرو, اپنا بلند زیادہ کرو. میرا وقت ہو چکا ہے بالکل. عید کا بھی پولیٹیکل آپ سمجھے تو کیسے چلے گا, چلے برکت ہے نا. سارے رستوں ہو گیا, جس کو جہاں جگہ ملے. یہ لوگ ہم لوگوں سے بہت ہوشیار ہے, یہ لوگ چھوٹے بچے تھوڑے نہ کہ سمجھا جائے, جس کو جہاں جگہ ملے سالوں سال آتے پڑھ لیتے ہیں. آپ ایک نماز کا بعد میں کرنا, بیٹھ جاؤ سب لوگ, پہلے نماز کا طریقہ سن لو. اٹھ کے کریں گے کیا معلوم, سب بھی معلوم نہیں, پڑھنا آتا نہیں تھا تو بڑے دادا کرے گا. بہت سے مسلمان گھر میں اگر کوئی بیماری ہے, کسی گھر میں بچہ نہیں ہوتا
तो फादर लोग बड़े बड़े औरतें आकर हमारी औरतों को, माँ बहनों को छीन कर पीरियड के नाम से चर्च को लेकर जाती है। ये बहुत गलत रिवाज, याद रखो। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर तुझे इस्लाम का मजहब पसंद नहीं तो बदल दो, ऐलान कर दो कि मैं आज के बाद मुसलमान नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, कोई डाउट नहीं। अल्लाह फरमाता है कहते दे जिसकी को मुझसे मुबारक। अगर तुझे नहीं रहना है तो इस्लाम को धोखा तू क्यों दे दे? आप घर में जाकर देखोगे, इधर साईं बाबा का फोटो लगा रहेगा, इधर गौसे पाक का भी फोटो लगा रहेगा, इधर ईसाई का फोटो लगेगा। मतलब आप उसको क्या बोलेंगे? मुसलमान बोलेंगे, काफिर बोलेंगे? तो याद रखिए, मैं पैगाम देता हूं कि अगर ईसाई मजहब हमारा नहीं है, मुसलमान होकर ईसा को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं। वो अल्लाह का बेटा मानते, अल्लाह का बेटा, हम अल्लाह के पैगंबर मानते हैं। और मैं तमाम मस्जिदों की तरफ से ये बात मेरे ध्यान में आया है। कुछ दिन पहले इस्लाम पे मैं चला था, तो जो गुजर वाले हैं उनका बाप का ताल्लुक ज्यादा था, तो उनको जनाजा नहीं दिया गया। मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, अल्लाह तौबा के बाद बदल गए। मगर मैं ये ऐलान करता हूँ कि हर मस्जिद की तरफ से ये ना समझो कि दुनिया हमारा लाइन टाइम है, नहीं। मर जाओगे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। जब तुम मर जाओगे तुझे जनाजा नहीं दिया जाएगा। जिसको पता चल गया कि ईसाई का धर्म वाला है, तो चर्च में जाता है, घरों में प्रेयर कराता है, जिसके बारे में अगर आजू बाजू वाले गवाही दे दे, अगर ऐसा इंसान मर जाए तो किसी मस्जिद की तरफ से जनाजा नहीं दिया जाएगा। मगर आखिर तुम पूरी जिंदगी क्रिश्चन की जिंदगी तो मतलब बाकी क्रिश्चन को बस समझ आओ, तुम समाज में जाने क्या जरूरत है भाई? हक्का दूध का भी पानी का पानी। जब तुम इस्लाम में रहना तो इस्लाम की जिंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी अगर जाने अनजाने बात करती है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करो, माफी मांगो। अल्लाह माफ करने वाला है, फिर से पलट कराओ। ऐसा इरादा ऐसा है कि से निकाल सकेंगे। एक बात